Good morning, students. So today we are going to study about the concept revenue. You must heard what is revenue in your accounts or in your business or in economics. So revenue means what you can say. So revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What is the revenue in the simple words? So revenue means what? Okay, money, income, yes. Yes. In simple words, we can say it is a money or income, which is earned by one particular firm or particular industry during a time period. So how one industry or how one firm will earn profit? Is there any particular process by that they can earn profit? So ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ? How one firm will earn profit? So ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ? Yes, very good. By and selling the commodities, buying the raw materials and producing the goods. After producing the goods and services, one firm, not the goods and services, they will not keep it as ideal. What they will do, they will use these goods and services to sold out in the market. Yes, produce the goods. Yeah, by producing the goods they will sold out these goods in the market. Okay, so then all of you know the meaning of revenue. One second, students. Okay, so what is revenue? So revenue is the receipt of money from the sale of a firm output of a goods or services in a given time period. So here the given time period is nothing but a financial year. The revenue is calculated for one financial year, for 1 month. It can be for 1 week. By a given time period, the revenue is calculated for a given time period. So the receipts of money. So receipts means whichever the money coming to the firm as a money coming to the firm, that we will call it as a revenue. How the firm will earn revenue? By selling the sale of firm's output, whichever the output one firm is producing. By selling those output or by selling those goods and services, one firm will earn the profit. Okay, so next one, it is the money coming into the firm. So here the important is the money, whichever the money comes or the money credited to the business firm, that we will call it as a profit, or that we will call it as a revenue. We can't consider it as a profit because revenue includes both expenditure itself. So whichever the money credited to one account, we will consider that as a revenue. It is not a profit. Why it is not a profit? Because it includes the expenditure cost also. Okay. So ಏನೆಲ್ಲ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂದಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ತಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
So next one, we are going to study three concepts under the revenue. So there are three kinds, that is total revenue, average revenue and marginal revenue. So total revenue, we can name it as a TR, we will call it as a TR, average revenue as AR and marginal revenue as MR. So you might study the concept of TC, AC, MC, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Total cost, marginal cost, average cost ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಎವರೇಜ್, ಟೋಟಲ್, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. So total revenue is defined as the total or aggregate of proceeds to the firm from the sale of a commodity. By selling one commodity, how much revenue that has been credited to one account, that we will call it as a total revenue. Total revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಸ್ P ಇಂಟು Q, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ MRP ರೇಟೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ MRP ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 10, 20, 100 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, so next we are studying about average revenue. So average revenue is the revenue per unit of output sold. So average revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 100 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ 100 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ 10,000 ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ಈ 100 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
10,000 divided by 100 ಮಾಡ್ತೀರಿ. So 10,000 divided by 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 divided by 100. It is equal to 100. Very good. So 100 ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು? Average revenue. So average revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು average revenue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So average revenue is a revenue which is earned by single output. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಎಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂತು, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇ ಬಿ 100% ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 100% ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 180 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ total revenue divided by Q. Q is nothing but the output. So here total revenue na the formula in students. What is the formula to calculate total revenue? Igaste helide 2 ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, P ಇಂಟು Q. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, P ಇಂಟು Q ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ Q. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಉಳಿಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P. P ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. So AR or average revenue is always identical with the price. So price ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? Price is nothing but the average revenue of one commodity or one output. I hope you are clear with this concept. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ average revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? Okay. So next we will move with the next concept. That is marginal revenue. So marginal anta helidre adra meaning enu? What is the meaning of one marginal? Marginal anta heli sege third chapter alli continuous agi kelta bandidiri. So marginal adu meaning enu? Marginal anta helidre the revenue ನಾವು ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವುದದ್ದು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So marginal revenue is the revenue received by selling one extra unit of output. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 100 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
ಸೊ 100 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ 10,000 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ 10 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, 10 ಈ 100 ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ is received or earned by selling extra unit of output or the additional unit of output. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ is the addition made to the total revenue when one more unit of output is sold. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MR. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್. That is nothing but MR is equal to delta. Delta is nothing but change. Delta TR divided by delta Q. Change in the total revenue divided by change in the quantity sold. So the formula, another formula which you can use, that is marginal revenue of nth commodity is equal to total revenue of nth commodity minus total revenue n minus 1. Total revenue of nth commodity minus total revenue of n minus 1 commodity. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂನದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ 10 only. One second students. Yeah. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ 10. ಯಾಕೆ 10 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So it also comes as a
10. So total revenue divided by quantity ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ throughout it will come as a 10, and when you are calculating marginal revenue, so marginal revenue ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ throughout average revenue ಮತ್ತೆ marginal revenue 10 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 10. ಸೊ average revenue throughout 10 ಇರುತ್ತೆ, marginal revenue ಕೂಡ throughout 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? So Ramya, do you have any doubt? Correct. Varsha, answer is correct. Okay. Next we are going to study about a firm's revenue curve under the perfect competition. So perfect competition ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು 1 hour ನಿಯರ್ಲಿ 40 minutes ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 40 minutes ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? What is perfect competition? ಏನು perfect competition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can use the chat box. Yes, perfect competition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ selling homogeneous product. Yes, ಮತ್ತೆ many buyers and many sellers. Okay, large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous product. Very good. So perfect competition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically selling the homogeneous product by many sellers. So there will be many buyers and sellers, those are selling similar kind of product, that we will call it as a homogeneous product. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ homogeneous product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, perfect competition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. Today we are going to continue that. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್? So it is a market situation where a firm is a price taker. So price taker ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Perfect competition ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು firm is a price taker, it is not a price maker. So there are many buyers and sellers in the market that no individual buyer or seller can influence the price of a commodity. So ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಅವನ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಲಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನ ಶಾಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ variation in the output supplied by a single firm will not affect the total output of the industry. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಿನ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು
ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರು ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಯರ್ can influence the price of the commodity by his decision to vary the amount that he would like to buy. So ಅವನು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದು 50 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು 90 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು 95 ಅಥವಾ 190 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 90 to 95 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ in the perfect competition market is determined by the free play of the market demand and supply. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರೆಂಜ್. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 80 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 90 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Whether price is increasing or decreasing when the supply is higher. Very good. Price reduces. ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 100 ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಖಾಲಿ 10 20 ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಆನಿಯನ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೊಮೆಟೊನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. 1 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು 10 ರೂಪೀಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವವರು 2 kg 3 kg ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಫ್ರೀ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. In perfect competition, a firm or a buyers and sellers, the price is determined by demand and supply, and a firm is a price taker. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ.